اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روزینہ، بتائے گا سماعت کا احوال۔ جی بالکل، سماعت جاری ہے اور آج بھی اہم نکات اس سماعت میں اٹھائے گئے ہیں۔ ایڈوکیٹ شاہ خاور نے کہا کہ پورے ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ اگر کسی ایک صوبے میں پہلے انتخاب اس کے لیے پھر بعد میں وفاق کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نکات پہلے کیوں سماعت کے دوران نہیں اٹھائے گئے تھے۔ حکومتی وکلا جو ہیں وہ صرف 3-4 کے معاملے پر ہی رہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ موجودہ صورتحال میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ الیکشن کی تاریخ 14 مئی کی دی جا چکی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ 90 روز کی مدت تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ سیاسی جماعتوں سے متفقہ حل کی بھی بات کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے متفقہ حل سے متعلق جواب مانگا تھا، صرف ایک سائٹ سے جواب آیا، حکومت نے جواب نہیں دیا۔ ہم کل کے لیے فریقین کو نوٹس جاری کر سکتے ہیں، صبح کو کیس شروع کر کے اور پھر شام تک اس کیس کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ عید بھی آ رہی ہے، عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں بیچ میں 5 روزہ، تو اس کیس کو مزید جو ہے طول نہیں دینا چاہتے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرزانہ آپ کا۔ سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن 3 رکنی بینچ میں شامل ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، یہ کیس بہت لمبا ہو گیا ہے، ہمارے سامنے بہت سی رپورٹس پیش کی گئیں، سرکار نے ایگزیکٹو اختیار پارلیمنٹ کو دیا یا نہیں، ہمیں بتائیں۔ اس سماعت کا احوال ایک دفعہ دوبارہ جانیں گے، روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ روزینہ، تفصیلاً بتائے گا۔ جی بالکل، سماعت اس وقت بھی جاری ہے سپریم کورٹ میں انتخابات سے متعلق، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری استدعا ہے کہ تھوڑا سا وقت دیا جائے، آگے بڑھنے کے لیے اٹارنی جنرل کا بیان مثبت ہے۔ چیف جسٹس نے یہ کہا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ 14 مئی کا جو وقت ہے انتخابات کا وہ پہلے ہی دیا جا چکا ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ متفقہ حل کے لیے بات کی گئی تھی، تاہم صرف ایک ہی سائٹ سے جواب آیا ہے۔ عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، 5 روزہ چھٹیاں ہونی ہیں، اس لیے کیس کو مزید طول نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ایڈوکیٹ شاہ خاور نے کہا کہ اگر کسی ایک صوبے میں پہلے ہی انتخابات کرا دیے جاتے ہیں تو اس سے بعد میں وفاق کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے چاہتے ہیں کہ تمام صوبوں میں ایک ہی وقت پر انتخابات ہوں۔ ایڈوکیٹ شاہ خاور نے یہ بھی کہا کہ بہتر ہے کہ تمام صوبوں میں ایک ہی وقت پر انتخابات ہوں، اور اس کے حوالے سے جو ہے مشاورت کا عمل بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس طرف آگے بڑھنا چاہتی ہیں کہ مشاورت کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ روزینہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کریں تھیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن 3 رکنی بینچ میں شامل ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، یہ کیس بہت لمبا ہو گیا ہے، ہمارے سامنے بہت سی رپورٹس پیش کی گئیں، سرکار نے ایگزیکٹو اختیار پارلیمنٹ کو دیا یا نہیں، ہمیں بتائیں۔ کیا صرف الیکشن معاملے میں فنڈز کی فراہمی کے لیے کابینہ معاملہ کمیٹی کو بھیجتی ہے؟ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے، یہ طے شدہ قانون ہے کہ وفاقی حکومت رقم فراہم کر سکتی ہے۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اہم سماعت اس وقت جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن 3 رکنی بینچ میں شامل ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، یہ کیس بہت لمبا ہو گیا ہے، ہمارے سامنے بہت سی رپورٹس پیش کی گئیں، سرکار نے ایگزیکٹو اختیار پارلیمنٹ کو دیا یا نہیں، ہمیں بتائیں۔ کیا صرف الیکشن معاملے میں فنڈز کی فراہمی کے لیے کابینہ معاملہ کمیٹی کو بھیجتی ہے؟ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امانت، بتائے گا سماعت کے حوالے سے۔ جی، سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کرانے سے متعلق تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ
का जो मामला है वो तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर हल करें और अदालत को आगाह किया जाए कि इंतखाबात किस तारीख को हों और किस तरह इंतखाबात पुरअमन कराए जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो तमाम सियासी जमातें हैं जिनमें PDM में शामिल जमातें हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किया गया है और कल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को भी कहा है कि वो अदालत में पेश हों और अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने और कोई ऐसा हल तजवीज़ किया जाए जिससे पूरे मुल्क में जो हैजानी की कैफियत है, आवाम में जो परेशानी की कैफियत है, उसका हल निकाला जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर सियासी जमातें मिल बैठकर मामले का हल नहीं निकालती तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात कराने का जो फैसला दे रखा है उस पर ही अमल दरामद कराया जाएगा। और अगर सियासी जमातें मिल बैठकर कोई तजवीज़ पेश करती हैं और मामला मिल बैठकर हल किया जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने 14 मई के जो फैसला है उसमें कोई गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच था जिसने वजारत दिफा समेत दीगर जो दरखास्तें थी इंतखाबात से मुतल्लिक उन पर समाअत की है और अदालत ने कल के लिए तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किया है और कल 11:30 बजे का वक्त दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कल दोबारा इस केस को सुनेगी। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दौरान समाअत अहम रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि आइन जो है वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का कहता है, लेकिन जो 90 रोज़ हैं वो गुजर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि मामला जो है वो किसी गंभीर सूरत हाल की जानिब ना जाए, क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें इंतखाबात कराए गए तो फिर जो इंतखाब का मैदान होगा वो मैदान जंग बन सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि आइन को आगे चलाने के लिए और जमहूरियत की बका के लिए ये ज़रूरी है कि जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाए और तमाम सियासी जमातें इसमें अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से ये कोशिश कर रही है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठें और सुप्रीम कोर्ट को कोई मुनासिब हल तजवीज़ किया जाए। ताहम सिर्फ एक साइड से जवाब आता है, हुकूमत ने इससे कबल कोई जवाब नहीं दिया। ताहम आज अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उससे मुतालिक हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है और 3 रुकनी कमेटी जो है वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रही है और मुज़ाकरात जो हैं वो अच्छे माहौल में हो रहे हैं और अटॉर्नी जनरल ने ये इस्तदा भी की है कि कुछ वक्त हुकूमत को दिया जाए, हुकूमत जो है मुनासिब हल निकाल कर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अटॉर्नी जनरल की मुज़ाकरात की बात में वज़न है और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है कि इस मामले का मिल बैठ कर हल निकाला जाए और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इंतखाबात जो हैं वो कराए जाएँ। जबकि जो वजारत दिफा की जानिब से दरख्वास्त गुजार के वकील थे एडवोकेट शाह खावर, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि अगर एक सूबे में इंतखाब होता है तो फिर दूसरे सूबे जो हैं डिस्टर्ब होंगे और वफाक में हुकूमत बनाने में मुश्किलात पेश आएंगी। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इंतखाबात आगे बढ़ाने या 8 अक्टूबर को कराने का जो मामला है उस पर हम सियासी जमातों को सुनेंगे और अदालत को अगर लगा कि इंतखाबात आगे बढ़ाए जाएँ और इंतखाबात जो हैं तमाम असम्बलियों के एक साथ कराए जाएँ तो अदालत उस पर गौर करेगी। ताहम अभी अदालत इस बात की यकीन दहानी चाहती है कि सियासी जो तनाव है उसको कम किया जाए और इंतखाबात किस दिन होने हैं और इनको पुरअमन कैसे बनाना है इससे मुतालिक सियासी जमातें जो हैं वो कोई हल पेश करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तमाम सियासी जमातों को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया है और अटॉर्नी जनरल ने जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक समेत बिलावल भुट्टो की बात को भी सुप्रीम कोर्ट में कोट किया और बताया कि बिलावल भुट्टो ने भी मुज़ाकरात की हिमायत की है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है और इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दी गई है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त है वो भी हुई है और तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान से मुलाकातें भी हुई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी को भी ये हिदायत की है कि वो अपनी जमात से हिदायत लें और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में संजीदा होकर बैठें और कोई ऐसा हल बताया जाए जो कि तमाम जमातों के लिए और मुल्क के लिए काबिल कबूल हो और जिससे मुल्क में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो ख़त्म की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए हैं और सियासी तौर पर इंतखाबात के मामले को हल करने के हवाले से तजावीज़ तलब की गई हैं। कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट जो है इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि ईद के बाद भी हम जो है जल्द इस केस को निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है मानद दशकोरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में
इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा ये केस बहुत